خاموش. اگر دیوار نے سن لیا تو سب مارے جائیں گے. بس اشارے کا انتظار کرو. اپنی نظریں مت ہٹانا. آج پتھر بھی بولیں گے اور آسمان بھی گواہ بنے گا. کیا تم نے دیکھا؟ سورج ہل ہی نہیں رہا. ہاں، یہ عام بات نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. تصور کرے ایک ایسا شخص جس نے سورج کو حکم دیا اور سورج رک گیا. ایک ایسا شاگرد جو اپنے استاد سے بھی بڑھ کر آگے نکلا. ایک ایسا فاتح جس نے تاریخ کی مضبوط ترین دیواریں گرا دی بغیر تلوار کے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم نبی کی جن کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے، یہ کون تھے اور کیوں ان کی کہانی آج بھی اتنی طاقتور ہے؟ یہ ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. وہ نبی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت کی. وہ فاتح جنہوں نے ارض مقدس کو فتح کیا. وہ بندہ خدا جن کے لیے قدرت کے قوانین بدل دیے گئے. لیکن ان کی کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کیسے ایک عام نوجوان تاریخ کا عظیم ترین فاتح بن گیا؟ یہ صرف کامیابی کی کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کی داستان ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے افراہیم سے تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت پائی تو یوشع نے ان کی خدمت کا شرف حاصل کیا. لیکن یہ کوئی عام خادم نہیں تھے، یہ وہ شخص تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص رکھا تھا. وہ ہر لمحے، ہر سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے، سیکھتے، سمجھتے، تیار ہوتے. لیکن یہ تیاری کس چیز کی تھی؟ آگے کیا ہونے والا تھا؟ قرآن مجید میں سورۃ کہف میں ایک حیرت انگیز واقعہ بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور پھر شروع ہوا ایک عجیب سفر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں آیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ 2 سمندروں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤ. یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ یوشع علیہ السلام کی تربیت کا حصہ تھا. وہ مچھلی جو دوبارہ زندہ ہو گئی، وہ پراسرار جگہ جہاں 2 سمندر ملتے تھے، اور پھر ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے. یوشع خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک عظیم نبی کیسے سوال کرتے ہیں، کیسے صبر کوتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں. یہ سبق تھا عاجزی، سوال کرنا اور یہ سمجھنا کہ علم کی کوئی انتہا نہیں. اس سفر سے حضرت یوشع علیہ السلام نے کیا سیکھا؟ پہلا سبق، ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. دوسرا سبق، صبر اور صرف صبر. تیسرا سبق، قیادت کے لیے عاجزی ضروری ہے. یہ سب کچھ آنے والے وقت کے لیے ضروری تھا، کیونکہ جلد ہی یوشع علیہ السلام کو ایک ایسی ذمہ داری ملنے والی تھی جو تاریخ بدل دے. لیکن وہ کیا تھا جو یوشع علیہ السلام کا انتظار کر رہا تھا؟ 40 سال بنی اسرائیل صحرا میں بھٹکتے رہے، اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت پورا ہو گیا. ایک استاذ، ایک رہنما، ایک نبی اللہ کو پیارے ہو گئے. تصور کرے یوشع علیہ السلام کا دل، وہ استاذ جن کے ساتھ زندگی گزاری، وہ رہنما جن سے سب کچھ سیکھا، اب جا رہے تھے. لیکن جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کو منتخب کیا. تم اب اس قوم کے رہنما ہو، تمہیں انہیں ارض مقدس میں لے جانا ہوگا. کیا بوجھ تھا یہ ذمہ داری! کیا ذمہ داری تھی! ایک پوری قوم جو بار بار نافرمانی کر چکی تھی، اب یوشع علیہ السلام کے کندھوں پر. اب یوشع علیہ السلام کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا ارض مقدس، وہ سرزمین جو اللہ تعالیٰ نے
बनी इसराइल को दी थी, लेकिन वह ताकतवर कौमें आबाद थी। मजबूत दीवारें, बड़ी फौजें, कला जो नाकाबिल तस्खीर समझे जाते थे, और सबसे मशहूर जुरेहा की दीवार, वो दीवार जिनके बारे में कहा जाता था कि ये कभी नहीं गिरेगी। लेकिन यूशा अलैहिस्सलाम के पास कोई बड़ी फौज नहीं थी, कोई जदीद हथियार नहीं थे, फिर कैसे उन्हें एक नामुमकिन को मुमकिन बनाया। अब यहाँ से कहानी हैरत अंगेज हो जाती है। यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हिदायत मांगी। अल्लाह ताला ने एक अजीब हुक्म दिया, शहर के गिर्द चक्कर लगाओ 6 दिन तक, 1 चक्कर रोज़ाना, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ। सोचे लोगों ने क्या सोचा होगा, ये कैसी जंग की हिकमत अमली है। लेकिन यूशा अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था। उन्होंने हुक्म दिया, चलो अल्लाह ताला के हुक्म पर चलो। पहला दिन खामोशी से चक्कर लगाया, दीवार नहीं गिरी। दूसरा दिन फिर चक्कर, दीवार नहीं गिरी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन वही अमल, लेकिन लोग शक करने लगे। खामोश, अगर दीवार ने सुन लिया तो सब मारे जाएंगे। बस इशारे का इंतजार करो। क्या यूशा अलैहिस्सलाम गलती पर है? लेकिन फिर 7वां दिन आया और फिर जो हुआ तारीख ने कभी नहीं बुलाया। 7वां चक्कर मुकम्मल होते ही यूशा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, अब नारा लगाओ, अल्लाह अकबर की तकबीर। और फिर जैसे ही पूरी कौम ने एक तकबीर कही, ज़मीन कांप उठी। दीवारें, वो मजबूत तरीन दीवारें ज़मीन बोस हो गई। तौरात में है, और वो दीवारें अपनी जगह गिर गई। ये मामूली पतहा नहीं थी, ये सबूत था कि जब ईमान हो, अल्लाह ताला पर भरोसा हो, जब इताअत हो, तो पत्थर की दीवारें भी झुक जाती है। लेकिन जुरेहा की दीवार के पतहा के बाद एक और जंग बाकी थी। 5 बादशाहों ने मिलकर यूशा अलैहिस्सलाम पर हमला किया। जंग शुरू हुई और शदीद थी। फिर एक मसला आ गया, सूरज डूबने वाला था और जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर अंधेरा हो गया तो दुश्मन भाग जाएंगे और कल फिर हमला करेंगे। इस लम्हे में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने एक काम किया जो तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये तेरी मर्जी है तो सूरज को रुक जाने दे। और फिर सूरज रुक गया, आसमान पर वक्त जम गया, चांद अपनी जगह ठहर गया। हदीस शरीफ में आता है, सूरज को किसके लिए भी नहीं रुका गया सिवाय यूशा अलैहिस्सलाम के। तसव्वुर करें, पूरी कायनात का निज़ाम एक बंदे की दुआ से बदल गया। ये नहीं कि यूशा अलैहिस्सलाम ताकतवर थे, नहीं, ये इसलिए कि इसके साथ अल्लाह ताला था। इसका ईमान इतना मजबूत था, अल्लाह ताला ने कुदरत के कवानीन बदल दिए और इजाफी वक्त में यूशा अलैहिस्सलाम ने जंग जीत ली और फतह मुकम्मल हो गई। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने कई साल तक बनी इसराइल की क़ियादत की। उन्होंने पूरा अर्द मुक़द्दस फतह किया, इसे कबीलों में तकसीम किया, इंसाफ कायम किया। लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने लोगों को एक बात सिखाई, रब पर भरोसा करो, इताअत करो, देखो कि वो कैसे रास्ता बनाता है। जब इनका वक्त आ गया, उन्होंने अपनी कौम को एक आखिरी बार जमा किया और कहा, तुमने देखा कि रब ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, अब फैसला तुम्हारा है, रब की राह पर चलोगे या नहीं। कौम ने कहा, हाँ, हम अपने रब की राह पर चलेंगे। और फिर 110 साल की उम्र में ये अजीम नबी, एक अजीम फातिह, ये एक अजीम रहनुमा अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन इनकी मिरास आज भी जिंदा है। तो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, तैयारी और सब्र। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने बरसों खिदमत की, सीखा, तैयार हुए। कामयाबी रातों रात नहीं आती। दूसरा सबक, आजज़ी। इतनी बड़ी फतूहात के बावजूद यूशा ने कभी नहीं कहा मैंने किया, हमेशा कहा अल्लाह ताला ने किया। तीसरा सबक, ईमान की ताकत। जब दीवार सामने हो, सूरज डूब रहा हो, ईमान ही वो चीज़ है
जो इंसान को साबिर रखता है। चौथा सबक, इताअत। अल्लाह ताला का हुक्म चाहे कितना ही अजीब लगे, मानो, हिकमत बाद में समझ आएगी। आज इस लम्हे सोचे आपके सामने कौन सी दीवार है, कौन सा चैलेंज। यूशा अलैहिस्सलाम की कहानी ये कहती है, हार न मानो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। जो दीवार आज काबिल तस्खीर लगती है, कल गिर जाएगी। बस ईमान चाहिए, सब्र चाहिए और अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए। ये थी अल्लाह ताला के एक अजीम नबी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपने इससे कुछ सीखा, अगर आपके ईमान में इजाफा हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही हैरत अंगेज़, ईमान अफरोज़ और दिल छू लेने वाली कहानियाँ।